Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of BBA Honors, third year, Department of Marketing. Where are you? I'm waiting. This is very important class for all of you. As you know, financial management is a little bit difficult course for you, especially today. I'm conducting a lecture based on capital structure determination. This is my second lecture. As you know, capital structure is the way to formulate long-term capital for the company, which indicate four sources. First, issuing common stock. Second, issuing preferred stock. Third, issuing bond or debenture or fund through or finance through retained earnings. I have completed the EBIT EPS approach in my last class. Today I will teach you about net income approach and net operating income approach. My dear student, welcome to my online classroom. I am going through the live classroom. Okay. Okay, my dear students. My dear student, you must join the class, and this is the high time to start. I don't want to waste any more time. Welcome all of you from Mohammadpur Kendriya College as well as from the Department of Marketing. I am S.M. Rokibuzzaman, Associate Professor, Department of Marketing, Mohammadpur Kendriya College. Today I will conduct a lecture based on Financial Management, BBA Honors third year, Department of Marketing, and the chapter name is Capital Structure Determination. Today this is my second lecture for you of this chapter. I will take another two lectures inshallah in future. You know, the important topics of this chapter was what is capital structure, what is optimum capital structure, characteristics of capital structure, importance or necessity of capital structure, factors determining capital structure, EBIT EPS approach, indifference point of EBIT analysis. Today my target area is to know theories of capital structure, net operating income, net income, and Modigliani and Miller's hypothesis. So, my dear student, first let us know about net income approach. What is net income approach and who invented this theory of capital structure? তোমরা একটা বিষয় সবসময় মনে রাখবে, যখন তোমরা এই মূলধন কাঠামো বা ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করবে তখন দুইটা জিনিস তোমাদের মাথায় থাকতে হবে। একটা হলো ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল আর একটা হলো টোটাল ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম। বিকজ দ্য থিওরি অফ কস্ট অফ ক্যাপিটাল introduced by David Durant is net income approach and also net operating income approach emphasize on
overall cost of capital as well as total value of the firm. Let us know what is the message of neat income approach. Neat income approach was suggested by David Duran, earlier I mentioned you, in 1952. According to this approach, the capital structure decision is relevant to the valuation of the firm. অর্থাৎ 1952 সালে ডেভিড ডুরান্ট এই নিট ইনকাম অ্যাপ্রোচটা ইন্ট্রোডিউস করেন এবং উনি বলেন যা এই তথ্যের মূল বক্তব্য সেটা হলো যে মূলধন কাঠামোর সিদ্ধান্তের সাথে ফার্মের মূল্যের একটি সম্পর্ক রয়েছে। আমি আবারও বলছি, দ্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ডিসিশন ইজ রিলিভেন্ট টু দ্য ভ্যালুয়েশন অফ ফার্ম। অর্থাৎ তুমি যে মূলধন কাঠামো করবা, যে সিদ্ধান্ত নিবে, এর সাথে ফার্মের মূল্যের একটা সম্পর্ক রয়েছে। এখন এই সম্পর্ক রয়েছে এবং নাই, এই দুয়ের মধ্যেই কিন্তু আমাদের অবস্থান। ভবিষ্যতে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব। ইন আদার ওয়ার্ডস, এ চেঞ্জ ইন দ্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার লিডস টু এ করসপন্ডিং চেঞ্জ ইন দ্য ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য টোটাল ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম। যদি তুমি মূলধন কাঠামো পরিবর্তন করো, দুইটা বিষয় এখানে মনে রাখবে, দুইটা বিষয়, আর কোনো চারটা উৎস বলেছিলাম, দুইটা মনে রাখবে। একটা হলো ডেট ক্যাপিটাল, আর একটা হলো ইকুইটি ক্যাপিটাল, অর্থাৎ শেয়ার ইস্যু করার মাধ্যমে যে মূলধন গঠন করে সেটা একটা ক্যাপিটাল, আর ঋণপত্র ইস্যু করার মাধ্যমে যে মূলধন ইস্যু করে, মূলধন সংগ্রহ করে, সেটা হলো আরেকটা। তার মানে একটা হলো শেয়ার ইস্যু মাধ্যমে, আর একটা হলো ঋণকৃত মূলধন বা বন্ড বা ডিবেঞ্চারের মাধ্যমে। আমাদের চারটা উৎসের মধ্যে এই দুইটা উৎসই মূলত এখানে মূল বিষয়। এই জন্য বললাম যে যদি কোম্পানিতে মূলধন কাঠামোর পরিবর্তন করা হয় তাহলে ওভারঅল কস্ট এবং ফার্মের মূল্যের মধ্যেও প্রভাবিত হবে। তাহলে ডেভিড ডুরান্ট 1952 সালে নিট ইনকাম অ্যাপ্রোচ প্রবর্তন করেছিলেন এবং উনি বলেছিলেন যে মূলধন কাঠামো সিদ্ধান্তের সাথে ফার্মের মূল্যের একটি সম্পর্ক রয়েছে, এবং উনি আরও বলেছেন যে যদি মূলধন কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন করা হয়, এই পরিবর্তনের ফলে ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল এবং ফার্মের মূল্যও পরিবর্তন হবে। তোমাদের দায়িত্ব হলো যে এই পরিবর্তনের ফলে যে ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল বা কেও এবং টোটাল ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম বা ভি পরিবর্তন হয়, এটা এই অঙ্কের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেওয়া। According to this approach, use more debt finance to reduce the overall cost of capital and increase the value of the firm. একটু লক্ষ্য করো, এই অ্যাপ্রোচে ডেভিড ডুরান্ট আরও বলেছেন যদি কারবারে কোম্পানিতে ঋণের পরিমাণ বাড়ে, অর্থাৎ ঋণকৃত মূলধনের পরিমাণ বাড়ে, আমি আবারও বলছি, যদি কোম্পানিতে ঋণের পরিমাণ বাড়ে তাহলে ওভারঅল কস্ট ক্যাপিটাল কমবে। আমি আবারও বলছি, ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল কমে যাবে এবং ফার্মের মূল্য বেড়ে যাবে। অর্থাৎ এখানে ঋণকৃত মূলধনের অনুপাত ইকুইটি ক্যাপিটালের চেয়ে বেশি হলে এতে ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল কমবে এবং ফার্মের মূল্য বাড়বে। দেখো, এই প্রত্যেকটা কথা কিন্তু ডেভিড ডুরান্টের প্রামাণিক দলিল। সুতরাং এই অঙ্কগুলো যখন করবা তোমাকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে আমার মাথায় কী থাকবে যে যদি কোনো কোম্পানি ঋণের পরিমাণ বাড়ায় তাহলে ওভারঅল কস্ট ক্যাপিটাল কমে যাবে, ফার্মের মূল্য বেড়ে যাবে, আর মূলধনের পরিবর্তন হলে ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটালও চেঞ্জ হয়ে যাবে, ফার্মের মূল্যও চেঞ্জ হয়ে যাবে। তবে একটা কথা মনে রাখবা, যে কোনো ফর্মুলা, যে কোনো থিওরি কতগুলো অনুমিত শর্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ দ্য থিওরি অফ নেট ইনকাম ইজ বেসড অন সাম অ্যাজাম্পশন, বেসড অন সাম ইম্পর্টেন্ট assumption. These are, look, there are no corporate tax. In this question, you don't have any corporate tax. No, মানে corporate taxের বিষয়ে কোনো বিষয় থাকবে না, এমন বিষয় থাকবে না। The cost of debt is less than cost of equity. লক্ষ্য করো, এখানে দুইটা কস্ট আছে, তোমাদের বললাম দুইটা মূলধনের উৎস, একটা শেয়ার মূলধন আর একটা হলো ডিবেঞ্চার বা বন্ডের মাধ্যমে মূলধন। এখানে এই যে এনআই অ্যাপ্রোচ, এইটার মধ্যে একটা অ্যাজাম্পশন হলো যে এখানে কস্ট অফ ডেপ্ট কম হবে কস্ট অফ ইকুইটির চেয়ে। কস্ট অফ ডেপ্ট মানে কেডি কম, কেই বেশি। আই রিপিট, কেডি কম,
কে ই বেশি, এটা কিন্তু এই তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য। নো ইউজ অফ ডেট ডাজ নট, দ্য ইউজ অফ ডেট ডাজ নট চেঞ্জ দ্য রিস্ক পারসেপশন অফ দ্য ইনভেস্টর। এই ক্যাপিটাল মার্কেটে যারা বিনিয়োগ করে, যদি তুমি ঋণের পরিমাণ পরিবর্তন করো, তাহলে রিস্কের পরিমাণ কম বেশি হবে না, অর্থাৎ রিস্ক রিমেইন সেম ফর দ্য ইনভেস্টর। তোমাদের সুবিধার জন্য আমি কিছু সংকেত সম্পর্কে ধারণা দিয়েছি, যেমন ভি ইকুয়াল টু এস প্লাস বি, অর্থাৎ ভি হলো ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম, ফার্মের মূল্য, এস হলো মার্কেট ভ্যালু অফ ইকুইটি অর শেয়ার ক্যাপিটাল, আর বি হলো মার্কেট ভ্যালু অফ ডেপ্ট। এই টার্মসগুলো তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে। ভি ইকুয়াল টু এস প্লাস বি, এটা সাধারণভাবে তোমরা বুঝো যে একটা ফার্মের মূলধন যদি দুইটা উৎস থাকে, সাধারণ শেয়ার এবং ঋণকৃত মূলধন, তাহলে সেটা অবশ্যই যোগ করলেই মোট মূলধন পাওয়া যায়। আর এদিকে দেখো, এস ইকুয়াল টু এনআই ডিভাইডেড বাই কে ই, এস ইকুয়াল টু এনআই ডিভাইডেড বাই কে ই। তোমরা জানো কস্ট অফ ইকুইটি হচ্ছে কে ই। নিট ইনকামকে তুমি যদি কস্ট অফ ইকুইটিতে ভাগ দাও, তাহলে মার্কেট ভ্যালু অফ ইকুইটি বের হবে। ঠিক একইভাবে তুমি যদি ইবিআইটিকে, আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্সকে যদি ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল বা কে ও দিয়ে ভাগ দাও, তাহলে ফার্মের মূল্য বের হবে। এবং কস্ট অফ ইকুইটি বের করতে চাও, তাহলে ইবিআইটি থেকে ইন্টারেস্ট বাদ দিতে হবে এবং তাকে ভাগ দিতে হবে টোটাল নাম্বার অফ ইয়ার, মার্কেট ভ্যালু অফ দ্য শেয়ার দিয়ে। এগুলো আমি দিয়েছি কারণ এগুলো তোমাদের অঙ্কের মধ্যে লাগবে। একটু পরপরই তোমাদের এগুলো মনে রাখতে হবে। এগুলো যে ছাত্র বা ছাত্রী এই ছোটো ছোটো ফর্মুলাগুলো মনে রাখতে না পারবে, তার পক্ষে এই অঙ্কের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কিপ ইট মাইন্ড। আরও কিছু নোট আছে যা সিম্বলিক্যালি তোমাদের জানতে হবে, যেমন এনআই মানে নিট ইনকাম, আইএনটি মানে ইন্টারেস্ট, কেডি মানে কস্ট অফ ডেপ্ট, কেই মানে কস্ট অফ ইকুইটি, কেও মানে ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল, ইবিআইটি মানে আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স, ইবিটি মানে আর্নিং বিফোর ট্যাক্স, ইএটি মানে আর্নিং আফটার ট্যাক্স। তাহলে আমি যা বললাম একটু রিপিট করে নেই। ডেভিড ডুরান্ট 1952 সালে নিট ইনকাম অ্যাপ্রোচ ইন্ট্রোডিউস করেন, যার মূল বক্তব্য ছিল যে মূলধন কাঠামো সিদ্ধান্তের সাথে ফার্মের মূল্যের একটি সম্পর্ক রয়েছে। উনি বুঝিয়েছিলেন যে যদি ফার্মের মূলধন পরিবর্তন হয়, তাহলে ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল এবং ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম চেঞ্জ হয়ে যাবে। উনি আরও বলেছিলেন, যদি কারবারে বা কোম্পানিতে ঋণের পরিমাণ বাড়ে, তাহলে অবশ্যই তা ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল বা কে ও কমিয়ে দেবে এবং ফার্মের মূল্যকে বা ভিকে বাড়িয়ে দেবে। তবে এই ধরনের তথ্য কিছু অ্যাজাম্পশনের উপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যেমন ডুরান্ট বলেছিল যে এই ধরনের ফার্মের ক্ষেত্রে কোনো কর্পোরেট ট্যাক্সের থাকবে না, ওকে থাকবে না, কেডি ছোট হবে, কেই বড় হবে। এরপরে বলেছিল যে যদি ঋণের পরিমাণ কম বেশি হয়, তাহলে মার্কেটে যে রিস্ক পারসেপশন এটা কম বেশি হবে না। সাথে কিছু ফর্মুলা তোমাদের দিয়েছি। এখন একটি অঙ্কের মাধ্যমে আমি এই বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করব। দেখো, এ কোম্পানি এক্সপেক্টস এ নিট ইনকাম অফ টাকা 1 লাখ। এখানে নিট ইনকাম মানে এনআই, ওকে। ইট হ্যাজ টাকা 2,50,000, 8% ডিবেঞ্চার। এই কোম্পানিতে নিট ইনকাম আছে 1 লক্ষ টাকা ও ঋণকৃত মূলধন বা বি আছে 2.5 লাখ টাকা, যার উপরে সুদ দিতে হবে 8%। ইকুইটি ক্যাপিটালাইজেশন রেট অফ দ্য কোম্পানি ইজ 10%, অর্থাৎ শেয়ার মূলধনের যে ব্যয় সেটা হলো 10%। এখন দেখো, এখানে বলেছিলাম যে কেডি ছোট হবে, কেই বড় হবে। কেডি 8%, কেই 10%, মিলে গিয়েছে। ইগনোরিং ইনকাম ট্যাক্স লাস্টে বলেছে। ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম অ্যান্ড ওভারঅল ক্যাপিটালাইজেশন রেট মানে কেই অ্যাকর্ডিং টু দ্য নিট ইনকাম অ্যাপ্রোচ। এখানে তোমাকে ওভারঅল ক্যাপিটালাইজেশন রেট মানে কেও, ওভারঅল কস্ট মানে হচ্ছে কেও, আর ক্যাপিটালাইজেশন রেট দেওয়া আছে কেই 10%। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা দেখো যে এ পোর্শনে কি কি বিষয় দেওয়া আছে। দেওয়া আছে ইবিআইটি। ইবিআইটি বলছি এই কারণে যে এখানে যেহেতু ট্যাক্স নেই, তাহলে এই যে নিট ইনকাম এটা অবশ্যই ইবিআইটি ধরতে হবে।
EBIT, দ্যাট ইজ আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স। যদিও ট্যাক্স নাই, কিন্তু আমরা এটাকে EBITই ধরবো। কত টাকা? 1 লক্ষ টাকা। যেখানে আবার বি মানে মার্কেট ভ্যালু অফ ডেপ্ট, যাকে আমরা সিম্বলিক্যালি বলছি বি, 2.5 লাখ টাকা আছে। কেডি কত? 8%। কেই কত? 10%। এখন আমি বের করবো কি? ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম। ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম মানে কি? ভি ইকুয়াল টু এস প্লাস বি। এখন ভি ইকুয়াল টু এস প্লাস বি বের করতে চাইলে আমার কিন্তু এস এখানে দেখা যাচ্ছে না, এস আমরা পাইনি, বি 2.5 লাখ টাকা পেয়েছি। কিন্তু একটু এস বের করার দেখো তো, এখানে নিট ইনকামকে কে ই দিয়ে ভাগ দিলেই কিন্তু তোমার কি বের হয়? নিট ইনকামকে কে ই দিয়ে ভাগ দিলে কি বের হয়? তোমার এস বেরিয়ে যায়। সুতরাং আমরা এখান থেকে সাহায্য নেব। যেহেতু ইন্টারেস্ট রয়েছে, তোমাকে ইন্টারেস্টটাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। এই জন্য নিট ইনকামকে আমরা ইবিআইটি বা নিট অপারেটিং ইনকাম, তোমরা চাইলে সম্ভবত প্রশ্নে একটু ভুলই হলো নাকি, নিট অপারেটিং ইনকাম আমরা এখানে বরং এটাই ভালো হয়, নিট অপারেটিং ইনকাম লিখে দেই। আমরা এখানে নিট অপারেটিং ইনকাম লিখে দিলাম তোমাদের সুবিধার জন্য। তাহলে নিট অপারেটিং ইনকাম মানে হচ্ছে ইবিআইটি, 1 লক্ষ টাকা। এখন স্বাভাবিকভাবে কি, তুমি যদি নিট ইনকাম বের করতে চাও, ধরো তোমার মোট আয় হয়েছে 1 লক্ষ টাকা, তোমার যেহেতু ঋণ ছিল 2.5 লাখ টাকা, তাহলে তোমাকে 8% ইন্টারেস্ট বাদ দিতে হবে। তাহলে 2.5 লক্ষ টাকার 8% ইন্টারেস্ট 20,000 টাকা মাইনাস করার পরে হলো নিট ইনকাম। যেহেতু ট্যাক্স নেই, যদি ট্যাক্স থাকতো তাহলে ইবিটি লিখতাম, ট্যাক্স থাকলে ইবিটি লিখতাম, আর্নিং বিফোর ট্যাক্স। তোমরা লিভারেজে দেখেছ, কিন্তু যেহেতু এখানে ট্যাক্স ইগনোর করতে বলেছে এবং দ্যার ইজ নো কোশ্চেন ইন দ্য দ্যার ইজ নো ট্যাক্স ইন দ্য কোশ্চেন, সো ইট উইল বি নিট ইনকাম। দেন কাম টু দ্য পয়েন্ট, ইকুইটি ক্যাপিটালাইজেশন রেট 10% ছিল প্রশ্নে। ইকুইটি ক্যাপিটালাইজেশন রেট ছিল 10%। ইকুইটি ক্যাপিটালাইজেশন রেট ছিল 10%। সো 80,000কে তুমি যদি 10% দিয়ে ভাগ দাও, তাহলে দেখবা ওই যে এস ইকুয়াল টু এনআই ডিভাইডেড বাই কে ই, তোমাদের এখানে স্লাইডে দেখা যাচ্ছে 8 লক্ষ টাকা। তা 8 লক্ষ টাকা কী বেরোলো? এস বেরোলো। 8 লক্ষ টাকা বেরোলো এস, 8 লক্ষ টাকা বেরোলো এস। এস যদি 8 লক্ষ হয়, এবার মার্কেট ভ্যালু অফ ডেপ্ট কত? 2,50,000। সো মার্কেট ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম হলো 10,50,000 টাকা। আমরা প্রশ্নের মধ্যে একটু ব্যাক করছি আবার তোমাদের সুবিধার জন্য। এই যে লেখা ওভারঅল ক্যাপিটালাইজেশন রেট, তোমাদের যদি কষ্ট হয় বুঝতে, তার চেয়ে বরং ভালো এখানে আমরা এটাকে লিখেই দেই, ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল। প্রথম অঙ্ক তো তোমাদের যাতে বেশি পেন নিতে না হয়, এই জন্য আমি লিখে দিলাম ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল। ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল আমরা বের করবো। তাহলে দেখো আমি কিন্তু আগেও বলেছি যে দুইটা বিষয় এখানে মাথায় রাখতে হবে, একটা হলো ইকুইটি ক্যাপিটাল আর একটা হলো ডেপ্ট ক্যাপিটাল। আমাদের মূল বিষয় কি? এনআই অ্যাপ্রোচ। বিষয়বস্তু কী ছিল? যে যদি কোম্পানিতে মূলধনের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, তাহলে ফার্মের মূল্য হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে। বিশেষ করে ঋণের পরিমাণ যদি বাড়ে, তাহলে ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল কমে যাবে এবং ওভারঅল কস্ট কী বললাম, যে হ্যাঁ, ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম বেড়ে যাবে, ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল কমে যাবে। এই বিষয়গুলো আমাদেরকে প্রমাণ করে দিতে হবে। তাহলে আমরা কি দেখলাম যে এখানে মার্কেট ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম বা ভি ইকুয়াল টু এস প্লাস বি, 10,50,000 টাকা। একটু খেয়াল করো, এক্সিস্টিং ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে মার্কেট ভ্যালু আছে কত? 10,50,000 টাকা। আর ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল কত হবে? ওই যে আমরা ফর্মুলা দিয়েছিলাম, ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল ইকুয়াল টু কি? কে ও ইকুয়াল টু ইবিআইটি বাই ভি। তাহলে ইবিআইটি আমি 1 লক্ষ আগেই পেয়েছিলাম। একে যদি ভি মানে কি? ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম, অর্থাৎ 1 লক্ষ টাকাকে তুমি যদি 10,50,000 টাকা দিয়ে ভাগ দাও, তাহলে দেখবা তোমার 9.52%
এই হলো ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল। এখন এই যে একটা চিত্র, এই যে একটা মানে সিচুয়েশন তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম, অঙ্ক কিন্তু ছোট, কিন্তু তোমাকে কিন্তু নিয়মটা বুঝতে হবে। এখানে দেখো বিতে কি বলছে, ইফ দ্য ডিবেঞ্চার আর ইনক্রিজড টু টাকা 4 লাখ। আগে ডিবেঞ্চার ছিল 2.5 লাখ, এখন ডিবেঞ্চার হলো 4 লাখ। তাহলে কি হবে, ফার্মের মূল্য বেড়ে যাবে আর ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল যেটা 9.52 ছিল এটা কমে যাবে। এই তো ফর্মুলা। অর্থাৎ অ্যাকর্ডিং টু ডেভিড ডুরান্ট, ইফ ডেট ক্যাপিটাল ইনক্রিজ, ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল উইল ডিক্রিজ অ্যান্ড ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম উইল ইনক্রিজ। লেটস সি দ্য প্রুফ। এখানে দেখো আগের মতোই নিট অপারেটিং কস্ট ইবিআইটি 1 লাখ। এবার কিন্তু ইন্টারেস্ট 2,50,000 না, এবার হবে 40 লাখ। 40 লাখ ইন্টু 8% ইকুয়াল টু 32,000। এবার হলো কি 68,000, একে ভাগ দিব 0.10 দিয়ে, তাহলে 6,80,000। যোগ দেব ভ্যালু অফ দ্য ডেট 2.5 লাখ, তাহলে মার্কেট ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম, ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম বেড়েছে। ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম আগে ছিল 10,50,000, এখন হয়ে গেছে 10,80,000। কারণ কি, কারণ ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর ডুরান্ট কি বলেছিল, যদি ঋণের পরিমাণ বাড়ানো হয় তাহলে মার্কেট ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম বেড়ে যাবে, বেড়ে গিয়েছে। আর বলেছিল ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল কমে যাবে। তোমরা দেখো আগে ছিল 9.52, ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল ছিল 9.52, পরে হয়ে গেছে 9.26। আগে ছিল ওভারঅল ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম ছিল 10,50,000, এখন বেড়ে হয়ে গেছে 10,80,000। কারণ কি, কারণ ঋণের পরিমাণ 2.5 লাখ টাকা থেকে 4 লাখ টাকা হয়েছিল। তাহলে আমরা ডেভিড ডুরান্টকে কি মিথ্যা বলবো? ডেভিড ডুরান্ট কিন্তু যে তথ্য দিয়েছিলেন নিট ইনকাম অ্যাপ্রোচে, উনি তার সত্যতা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে করো, যদি কারো প্রশ্ন থাকে আমাকে কমেন্ট বক্সে লেখো, আদারওয়াইজ আমি কিন্তু মুভ করব। যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে, দুইটা বিষয় এখানে ইম্পর্টেন্ট, একটা হলো কেই, কেও, কেডি। অর্থাৎ সিম্বলিক্যালি তুমি যেটা জানবা ভি, এস, বি, এনআই, কেই, কেডি, কেও আর কেই। তাহলে আমরা এই হলো তোমার নিট ইনকাম অ্যাপ্রোচ। এরপরে আমরা যাব নিট অপারেটিং ইনকাম অ্যাপ্রোচ, এনওআই। 1952 সালে এই ডেভিড ডুরান্ট নিট অপারেটিং অ্যাপ্রোচ ইনকাম অ্যাপ্রোচটাও প্রবর্তন করেন, যেটা নিট ইনকাম অ্যাপ্রোচের সম্পূর্ণ উল্টা। In 1952, another modern theory of capital structure suggested by David Durant had described about NOI and NI approach in an article caption cost of debt and equity fund for business. NOI is just opposite of net income approach. I repeat, net operating income approach is just opposite of net income approach. তাহলে বাবা তোমার এগুলো দরকার ছিল কি? তুমি একই কথা ডানে বলছো বামে বলছো, তাহলে কি দরকার ছিল? দরকার ছিল কারণ বিজনেসের ক্যারেক্টার কিন্তু সব এক নয়, বিজনেসের ট্রেন্ড এক নয়, যেমন ক্যারেক্টারও এক নয়, কাঠামোও এক নয়। এই জন্যই উনি 1952 সালে যদির উপরে ডিপেন্ড করে এটা করেছিলেন এবং উনি একটা আর্টিকেলস লিখছিলেন কস্ট অফ ডেপ্ট অ্যান্ড ইকুইটি ফান্ড ফর বিজনেস, যেখানে বলেছিলেন দ্য থিওরি আই অ্যাপ্লাইড আর্লিয়ার নেমড এনআই is fully opposite theory is net operating income. Let's see what he said. Capital structure decision is irrelevant of the value of the firm. অর্থাৎ একটু আগে যেটাকে আমরা রিলিভেন্ট বললাম, একটু খেয়াল করে দেখো তোমরা, আমরা যেটাকে উনি একবার বলেন রিলিভেন্ট, এই দেখো রিলিভেন্ট, স্ট্রাকচার ডিসিশন ইজ রিলিভেন্ট। তিনি বলছেন নতুন থিওরিতে ইররিলিভেন্ট।
অর্থাৎ কোনো সম্পর্ক নাই। তার মানে কি, ওখানে যা যা বলেছি এখানে তার উল্টা বলতে হবে, বা ওখানে যা বলেছি এখানে তা মানব না। তাহলে দেখি কি বলছে এখানে। দ্য মার্কেট ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম ইজ নট অ্যাট অল অ্যাফেক্টেড বাই দ্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার চেঞ্জ। ওখানে বলেছিলাম যে মূলধন যদি পরিবর্তন হয় তাহলে ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল চেঞ্জ হবে, ফার্মের মূল্যও চেঞ্জ হবে। এখানে বলছে দ্য ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম, অন্যগুলো চেঞ্জ হতে পারে, ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম চেঞ্জ হবে না, এফেক্টেড হবে না, আনচেঞ্জ থাকবে। তোমাকে প্রমাণ করতে হবে যে NOI অ্যাপ্রোচে এই যে ফার্মের মূল্য অপরিবর্তিত রয়েছে, অর্থাৎ তোমার মূলধন বাড়ুক, মানে ঋণের পরিমাণ বাড়ুক বা কমুক, ফার্মের মূল্য কমবে না, বাড়বে না, এটা আনচেঞ্জ থাকবে, এই কথাটাই সে বলেছে। দিস চেঞ্জ ইন ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার উইল নট লিড টু এনি চেঞ্জ টু দ্য টোটাল ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম। অর্থাৎ মূলধন কাঠামোতে পরিবর্তন আসতে পারে, কিন্তু ফার্মের মূল্যে এটা কোনো প্রভাব পড়বে না। অর্থাৎ মার্কেট প্রাইস অফ দ্য শেয়ার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল, অর্থাৎ মোটের উপরে কোনো ধরনের প্রভাব পড়বে না। তবে একটা বিষয় এখানে মনে রাখতে হবে যে আমরা ভ্যালু অফ দ্য ফার্মকে হাইলাইট করব। দেয়ার ইজ নো রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য কস্ট অফ ক্যাপিটাল অ্যান্ড দ্য ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম। অর্থাৎ কস্ট অফ ক্যাপিটালের সাথে ভ্যালু অফ দ্য ফার্মের কোনো সম্পর্ক নাই। দ্যাট ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার অফ দ্য ফার্ম। এরও কতগুলো অ্যাজাম্পশন ছিল, যেমন কর্পোরেট ট্যাক্স থাকবে না, মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কি বলে, মার্কেট ক্যাপিটালাইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম অ্যাজ হোল। অর্থাৎ এই যে মূলধন ফার্মের মূল্যকে মূলত প্রভাবিত করে। দাস দ্য স্প্লিট বিটুইন ডেট অ্যান্ড ইকুইটি ইজ নট ইম্পর্টেন্ট। এখানে কয় টাকা ঋণ হলো, কয় টাকা শেয়ার হলো, এটা এখানে এই স্প্লিটটা কোনো কাজে লাগবে না। দ্য ইনক্রিজ ইন proportion of debt in capital structure leads to change the risk perception of the shareholders। অর্থাৎ যেহেতু এখানে ইকুইটির উপরে জোর দেওয়া হয়েছে, তাই বলেছিল যে যদি ঋণের পরিমাণ বাড়ে তাহলে শেয়ার হোল্ডারদের ঝুঁকি প্রভাবিত হবে। এর কারণ হলো কোম্পানিতে যদি অ্যাক্সেস ডেট থাকে তাহলে যারা ঋণ দান করবে তারা কোম্পানির কার্যাবলীর উপরে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এটাই বলছে যে রিস্ক পারসেপশনটা চেঞ্জ হতে পারে। দ্য ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল রিমেইন কনস্ট্যান্ট ফর অল ডিগ্রিজ অফ ডেট ইকুইটি মিক্স। এই ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটালটাকেও রিমেইন কনস্ট্যান্ট ফর অল ডিগ্রিজ অফ ডেট ইকুইটি মিক্স। দ্য ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল রিমেইন কনস্ট্যান্ট, এটা বারবার বলছে। দ্য মার্কেট ক্যাপিটাল দ্য ভ্যালু ফার্ম অ্যাজ হোল। অর্থাৎ এখানে আবারও বলছি যে মার্কেট শেয়ারটাই এখানে মুখ্য। তাহলে আমরা এর উপরে ভিত্তি করে দেখি একটা অঙ্ক দেখি, তাহলে হয়তো বুঝতে পারবো আর একটু বেশি। মিলাবো। XYZ expects a net operating income of টাকা 2 lakh. It has 8 lakh 6% debenture. Remember 2 লাখ টাকা হচ্ছে EBIT, এর মধ্যে 8 লক্ষ টাকা মানে 48,000 টাকা ইন্টারেস্ট। দ্য ওভারঅল কস্ট ক্যাপিটালাইজেশন রেট ইজ 10%। এটা কিন্তু KO, আমি আবার বলছি এটা কিন্তু KO ওভারঅল ক্যাপিটালাইজেশন রেট আর ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল সেম, তাহলে KO হলো 10%। তাহলে দেখো তো EBITও আছে আবার KO আছে, তাহলে আমার তো ভ্যালু অফ দ্য ফার্মের একটা ব্যাপার রয়েছে। দাও তো ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম বের করার জন্য আমাদের দেখো তো EBIT ডিভাইডেড বাই KO ছিল না, EBIT ডিভাইডেড বাই KO ছিল। তার মানে কি, তার মানে হলো আমরা চাইলে এখনই ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম বের করতে পারি, কারণ ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম বের করার যে মশলা তা আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে। চলো যাই দেখি, ওখানে গিয়ে আবার একটু দেখে আসি। আচ্ছা, কি হলো, ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম অ্যান্ড ইকুইটি ক্যাপিটালাইজেশন রেট। ইকুইটি ক্যাপিটালাইজেশন রেট মানে কস্ট অফ ইকুইটি মানে KE। KE বের করা নিয়ে একটু ঝামেলা মনে হচ্ছে, কারণ KE বের করার জন্য যা যা দরকার তা অনেক কিছু এখানে নেই, কিন্তু আসলেই কোনো ঝামেলা নয়। অ্যাকর্ডিং টু নিট ইন অপারেটিং ইনকাম অ্যাপ্রোচ। তাহলে এইটুকু আমরা যাই, পরের টুকটা আমরা পরে আলোচনা করি। দেখো উইনো V ইকুয়াল টু EBIT ডিভাইডেড বাই KO, তাহলে 20 লক্ষ টাকা কি ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম। অঙ্কের যে দ্বিতীয় পার্টে লেখছে হোয়াট উইল বি দ্য ইফেক্ট অফ ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম, তার মানে কি এখানে কোনো ইফেক্ট পড়বে না, তার মানে 20 লক্ষ টাকা 20 লক্ষ টাকায় থাকবে। তাহলে দেখো
আমরা জানলাম যে খুব সিম্পল একটা ম্যাটার, যে ডাটা দেওয়া আছে, আমি 20 লক্ষ টাকা মূলধন বের করলাম। 20 লাখ টাকা যে মূলধন বের করলাম, আমি তো দেখলাম 8 লক্ষ টাকা আমার আছে, বি আছে। 8 লক্ষ টাকা কি বি না? বি মানে কি ডিবেঞ্চার। তাহলে বি যদি 8 লক্ষ হয়, টোটাল ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম যদি 20 লক্ষ হয়, তাহলে 12 লক্ষ কি এস। ওই যে এস ইকুয়াল টু ভি মাইনাস বি ফর্মুলাটাকে তুমি যদি রিঅ্যারেঞ্জ করো তাহলে এটা হয় না? তাহলে ফার্মের মূল্য ছিল কত? 20 লক্ষ টাকা। ঋণকৃত মূলধন ছিল 8 লক্ষ টাকা। সুতরাং মার্কেট ভ্যালু অফ দ্য শেয়ার কত? ক্যাপিটাল 12 লক্ষ টাকা। আরেকটা বের করতে বলছে ক্যাপিটালাইজেশন রেট। আমি কিন্তু তোমাদেরকে আগেই এই যে সতর্ক অবস্থায় দিয়ে আসছিলাম। দেখো আমি আবারও দেখাচ্ছি, এই যে নিচে দেখো একদম, যে ইকুইটি ক্যাপিটালাইজেশন রেট ইবিআইটি মাইনাস ইন্টারেস্ট ডিভাইড বাই এস। ইবিআইটি কত ছিল? 1 লক্ষ। ইন্টারেস্ট কত? 48,000। এস কত? 12 লক্ষ। তাহলে কেন তুমি পারবে না এটা? তাহলে তুমি অবশ্যই এটা বের করতে পারবে। যত সহজ দেখতেছো তত সহজ কিন্তু নয়, এটা মনে রাখবে। তাহলে ইবিআইটি মাইনাস ইন্টারেস্ট ডিভাইডেড বাই এস, তথ্যগুলো কিন্তু উপরে রয়েছে। লাল লাল সিগন্যাল দিয়েছি, আমি লাল করে দিয়েছি। এগুলো হচ্ছে ডাটা আমি কালেক্ট করলাম কেই বের করার জন্য। 12.76% আমার কেই। সাইডে নোট দিয়েছিলাম, এই যে এস ইকুয়াল টু এনআই ইকুয়াল বাই কেই, এটা কিন্তু আমি ঘুরাই ফিরে আবার নিয়ে আসছিলাম। যাই হোক, যেটা লাগবে লিখবা, যেটা লাগবে না সেটা লিখবা না। তাহলে আমাদের প্রশ্নে ব্যাক করি, হোয়াট উইল বি দ্য ইফেক্ট অন ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম অ্যান্ড দ্য ইকুইটি ক্যাপিটালাইজেশন। কি বলছে? ইফ দ্য ডেপ্ট ইজ ইনক্রিজ টু টাকা 10 লাখ। এইবার দেখো, যদি 10 লাখ ইনক্রিজ করে, ঋণ বাড়িয়ে দেয়, তাহলে আমরা কিন্তু বলছি ফার্মের মূল্য কিন্তু পরিবর্তন হবে না। তাহলে দেখো তো আসলে ফার্মের মূল্য পরিবর্তন হয় কিনা। কারণ ইবিআইটি ডিভাইডেড বাই ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল তো দেওয়া আছে 10%। তবে ফার্মের মূল্য কিন্তু 20 লাখই রয়ে গেছে। ফার্মের মূল্য 20 লাখই থাকবে, কারণ ফর্মুলা বলে যে ভি ইকুয়াল টু ইবিআইটি ডিভাইডেড বাই কেও। তাহলে 20 লক্ষ টাকা। এখন কথা হলো যে 20 লক্ষ টাকা যদি ফার্মের মূল্য হয়, আগে ঋণ ছিল 8 লক্ষ টাকা, আগে ঋণ ছিল 8 লক্ষ টাকা, এই জন্য ছিল কত? 12 লক্ষ টাকা ছিল শেয়ার ক্যাপিটাল। এখন যদি ঋণ 10 লক্ষ হয়, বাকি 10 লক্ষ টাকা কি হবে? শেয়ার ক্যাপিটাল। সিম্পল। তার মানে কি ফার্মের মূল্যের উপর কোনো প্রভাব পড়েনি। তোমরা লক্ষ্য করে দেখো যে আমরা বললাম ইফ দ্য ডিবেঞ্চার ইজ ইনক্রিজড বাই টাকা 10 লাখ, দ্য ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম শ্যাল রিমেইন আনচেঞ্জড, বাট কস্ট অফ ইকুইটি ক্যাপিটালাইজেশন রেট উইল বি ইনক্রিজড। কারণ এটা শর্ত, এটা তো শর্ত ছিল। তাহলে ইবিআইটি কত? আমাদের প্রশ্নে দেওয়া ছিল 20 লক্ষ। আরে 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 ইবিআইটি ছিল কত? 2 লক্ষ টাকা। ইবিআইটি, আমাদের ইবিআইটি হলো 2 লক্ষ টাকা। দুই লক্ষ টাকা 60,000 টাকা বাই আগে ছিল তোমার 12 লক্ষ, এস ছিল, এখন এস হয়েছে কত? দেখো তুমি সাইড নোট দেখো, বি হলো 10 লক্ষ, আগে ছিল 8 লক্ষ, তাহলে ইন্টারেস্ট 60,000 টাকা। আমার 2 লক্ষ ছিল কি ইবিআইটি, মাইনাস 60,000 টাকা ডিভাইডেড বাই আগে ছিল, যদি আমার এস আগে ঋণ ছিল 8 লক্ষ, এস ছিল 12 লক্ষ। এখন যেহেতু ঋণ আমার 10 লক্ষ, সুতরাং মাইনাস করলে কি হয়? এস হয়ে যায় তোমার 10 লক্ষ, এবং ফলে কেই বা কস্ট অফ ইকুইটি অবশ্যই বেড়ে যাবে, এবং এটা ডেভিড ডুরান্ট তার ফর্মুলাতে বলেছেন। এখন তোমাদের কাছে বই আছে, এগুলো তোমাদের বই থেকেই নিয়েছি। তোমরা এই বইগুলো দেখবা, এই বইগুলো দেখে বোঝার চেষ্টা করবা, এবং কোনো সমস্যা হলে বা আগের যে ক্লাসে আমি ইবিআইটি ইপিএস অ্যাপ্রোচ নিয়ে কথা বলেছি, সেখানেও যদি কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই আমাকে প্রশ্ন করবা, অথবা যদি কোনো সলিউশন ক্লাসের প্রয়োজন পড়ে আমাকে ইনবক্স করলে আমি বুঝতে পারবো। তোমাদের
উপকারের জন্য এসেছি, সুতরাং উপকার করবই। আমি আবারও বলছি, আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় খুবই পজিটিভ, যে কোনোভাবেই হোক আমার স্টুডেন্টদের লেখাপড়া ধরে রাখতে হবে, এবং আমরা কিন্তু সেভাবেই কাজ করছি। কিন্তু প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, একটা প্রবলেম দেখা দিয়েছে। তোমরা জানো যে আমরা যারা বেসরকারি কলেজে চাকরি করি, ঢাকা শহরের অনেক কলেজ শিক্ষকরা বেতন পাচ্ছিল না, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমরা এ পর্যন্ত বেতন পেয়ে আসছি। কিন্তু এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে আমাদেরও বেতন বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়ে যাচ্ছে প্রায়। এই জন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গতকাল একটা মিটিং করেছিল চেয়ারম্যানদের নিয়ে। আমাদের সাবিনা লাইজু ম্যাডাম আমাদেরকে বলেছে তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করতে, যে তোমরা আমাদের এই বিপদের সময় তোমাদের যে ফি আছে, বকেয়া ফি আছে, তার মানে সম্পূর্ণ অংশ না পারলেও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ পরিশোধ করে দিয়ে আমাদের এই চলমান প্রক্রিয়াটাকে অব্যাহত রাখবা। আমরা যেন নির্বিঘ্নে সেবা দিতে পারি, ঢাকা শহরে থাকতে পারি, সে ব্যবস্থা কিন্তু তোমাদের উপরেও ডিপেন্ড করছে। কাজেই ফ্যামিলিকে বলো, জানাও আমাদের অবস্থা, এবং তাদেরকেও বুঝিয়ে বলে আমরা সিস্টেম বলে দেব, আমরা নোটিশ দেব, গ্রুপে জানিয়ে দেব কিভাবে আমরা এই ফিটা কালেকশন করতে পারি। অর্থাৎ তোমাদের যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে, সরকারের যে স্বাস্থ্যবিধি আছে এটা মেনে কিভাবে আমরা এই ফি কালেকশন করতে পারি তা তোমাদের জানিয়ে দেব। তবে তোমরা একটু পজিটিভ হও, এখন ঈদের সময় সবারই হাত টান থাকবে আমি জানি, তো একটু চেষ্টা করো, কারণ এটা তো আমাদের হক, তাই না? একটু মনে রাখবে। ভালো থেকো, সুস্থ থাকো। পরবর্তী ক্লাসে আমি আবার এই অধ্যায়ের উপরে অঙ্ক তো করবই, তার আগে সর্বশেষ যেটা মডিগ্লিয়ানি অ্যান্ড মিলার হাইপোথিসিস বা মডেল আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, নিরাপদে থাকো। সবার জন্য আবারও শুভকামনা জানিয়ে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।